तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठा 47। ठाकुरंकर मन को तलक ओह्लाइबाकु हेउथिला, कारण से विशेष अधिकार नहीं आसिछंती। तांकु जगतर उद्धार कार्य करिबाकु हेबो, ताहा ही हेउछि तांकर देह धारणर उद्देश्य। सेही उद्देश्य साधन पाई बाह्य जगतर व्यवहार करिबाकु हेबो। एथिपाई भक्त बा भक्ति गोटिए कौनसी सूत्र धरी तांकु ओह्लाइबाकु हेउथिला। जो मानकर मनर एपरि स्तर रे अवस्थान स्वाभाविक हो जाइछि, एहा केवल सेमानंक पक्षरे ही प्रयोज्य, अन्य मानंक पक्षरे नुहे। महिमाचरण गोटिए दार्शनिक प्रश्न कले, जो प्रश्न अनेक स्थान रे आलोचित होइछि, समाधिस्थ व्यक्ति कौन फेरी आसीपारे? प्रथम कथा, समाधि कहिले आमे माने कौन बुझू? समाधि माने सम्यक रूपे आधान बा स्थापन, अर्थात मन जेतेबेले भगवान ठारे सम्यक रूपे स्थापन करा जाए, सेही अवस्था को कहा जाए समाधि। तेबे समाधि शब्दटी विभिन्न अर्थरे व्यवहृत हुए। एकाग्र भाव रे विषय चिंता करू करू केही समाधिस्थ हुए, सेठारे समाधिस्थ माने बाह्य ज्ञान शून्य। पुणी बड़ बड़ वैज्ञानिक माने गवेषणा रे एपरि तन्मय हो जाती जे बाह्य जगतर कौनसी चेतना रहे नाही। विश्वविख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसुंक जीवन रे एपरि तन्मयतार दृष्टांत अछि। ताहा मध्य एक प्रकारर समाधि, किंतु सेही समाधिर विषय भगवान नुहंती, बरं जीव किंबा जड़ जगतर कौनसी गोटिए समस्या। ठाकुर जो समाधिर कथा कहउछंती, ताहा ठीक एही प्रकार समाधि नुहे। ताहा हेउछि भगवानंकर अथवा जगत कारणर कथा बा जगतर अतीत जो तत्व बा सत्य, जहाकु आश्रय करी समस्त जीवजगतर आविर्भाव होइछि, ताहार कथा। सेही विषय रे चिंता करू करू मन जेतेबेले बाह्य ज्ञान शून्य हुए, सेही अवस्था ही समाधि। एहार अनेक प्रकारर स्तर बा पर्याय अछि। सबुठारु निम्नतर पर्याय ताहाकु कहा जाए जेतेबेले शरीरर ज्ञान रहे नाही। तेबे शरीरर ज्ञान नथिले मध्य मन जे वृत्तिशून्य हुए, ताहा नुहे। जेपरि निद्रित मनुष्यर बाह्य ज्ञान न थाए, किंतु अंतर ज्ञान थाए, स्वप्न जगतर बोध थाए। मन निष्क्रिय नुहे, क्रियाशील, किंतु बाह्य जगत मनरे कौनसी रेखापात करू नाही। पुणी गभीरतर अवस्था अछि। एही अवस्थारे मन संगरे संबंध छिन्न हो जाए। केवल सूक्ष्म अहंबोध ही थाए। जो मु बोध सहित मु कर्ता, मु भक्ता, मु ज्ञाता एपरि बोध न थाए, ताहा खूब सूक्ष्म तत्व। तेबे मनर सूत्र सेतेबेले मध्य छिन्न हुए नाही। सूत्रधारी मनुष्य बाह्य जगत एवं अंतर्जगत मध्य जीवा आसिबा करिपारे। आम परि साधारण जीव केतेबेले जाग्रत अवस्थारे बाह्य जगत देखुछु, तो केतेबेले स्वप्न अवस्थारे स्वप्न अनुभव करुछु। आम मानकर सही सूत्र छिन्न होई नाही। पुणी सही सूत्र धरी बाहर जगत को आसु, पुणी निद्रारे स्वप्न जगत को जाऊ, अथवा जाग्रत अवस्थारे आकाश कुसुमर चिंता करू, किंबा जहाको इंग्राजी रे डे ड्रीमिंग बोली कहू, ताहा मध्य करू। सेठारे बाह्य जगतर संपर्क नाही, किंतु मन क्रियाशील। पुणी गभीर को गले मन आउ क्रिया करे नाही। जेपरि सुसुप्ति अवस्था, सेतेबेले जाग्रत नाही, स्वप्न मध्य नाही। सुसुप्ति अवस्थारे मनर एक प्रकार लय हुए, अर्थात ताहार क्रियाशीलता बंद हुए। कौनसी कामना वासना मनरे उदय हुए नाही। चिंता कले अनुभव करा जाए, यह संपूर्ण सूक्ष्मतम अवस्था। एते सूक्ष्म जे एहार अस्तित्व संबंधरे मनरे संदेह जाग्रत हुए। सुसुप्ति वास्तविक अनुभूत वस्तु ना कल्पना,
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର ଅଛି। ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ସୁଷୁପ୍ତିକୁ ଅନୁଭୂତ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସେଠାରେ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୟ ହୋଇଯାଏ, ସୁତରାଂ ଅନୁଭବ କିପରି ହେବ? ଅନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଅନୁଭବ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ସୁଷୁପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏ କଥା କିପରି କହୁ? ୟଦ୍ ବୈ ତନ୍ନ ପଶ୍ୟତି ପଶ୍ୟନ୍ ବୈ ତନ୍ନ ପଶ୍ୟତି। ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜ୍ଞାତ ରୂପରେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେହେତୁ ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ସମୟରେ ମୋର କୌଣସି ଅନୁଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଅନୁଭବ ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାହାର ସ୍ମୃତି କିପରି ଅଛି? କେହି ଏହାକୁ ସ୍ମୃତି କହନ୍ତି, କେହି କୁହନ୍ତି ଅନୁମାନ। ଯେପରି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ 12ଟା, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେତେବେଳେ 2ଟା ହୋଇଛି। ଏହି 12ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? କହିବି ଯେ ମୁଁ କିଛି ହିଁ କରିନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ହିଁ ସୁଷୁପ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ନଥିଲି, ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନଥିଲି, ଏହିପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କେହି କୁହନ୍ତି ନା, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। କିପରି? ନା, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯେ କିଛି ଦେଖୁନଥିଲି ତାହା କିପରି ଜାଣିଲି? ତାହେଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲି। ଜାଗ୍ରତ ନଥିଲେ କିପରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଦେଖିନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ନଥାଏ। ଫଳରେ ସୁଷୁପ୍ତିକୁ ଅନୁଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅନୁଭୂତି ସହିତ ସମାଧିର କ'ଣ ତଫାତ? ନା, ଏହି ଅନୁଭୂତି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମରେ ଆସେ, ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ସୁଷୁପ୍ତିରୁ ଆମେମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବା ଜାଗ୍ରତକୁ ଫେରିଆସୁ। ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମାଧି ପରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଫେରିଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ପୂର୍ବର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା'ର ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ଫେରିଆସେ। ସୁଷୁପ୍ତି ଠାରୁ ସମାଧିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନିୟମ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସମାଧି ପରେ କେହି ଫେରିଆସେ କି ନାହିଁ? ଆମେମାନେ କହୁ ସେହି ଚରମ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନର ନାଶ ହୁଏ। ଅଜ୍ଞାନର ନାଶ ହୁଏ, ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ଭକ୍ତା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଦୂର ହେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଯଥା ଅଳ୍ପ ଦୂର ହେବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଯିବା। ଯେପରି ଭୋର ବେଳାରେ ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧାରର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ, ପୁଣି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧକାର। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧକାର। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଏ ସେ ନିଜର ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ତାହା ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ସମୟରେ ବା ସୁଷୁପ୍ତି କାଳରେ ବା ସମାଧି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଦେଖିବ ତାହାର ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଗଭୀର ସମାଧିର କଥା। ଏହି ସମାଧି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯୌଗିକ ସମାଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମାଧି। ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସାଧନା କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗଶୂନ୍ୟ କରାଯାଏ ସେହି ଅବସ୍ଥାର ନାମ ହେଉଛି ଯୌଗିକ ସମାଧି। ୟୋଗଶ୍ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧଃ। ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ନିରୋଧ ହିଁ ଯୋଗ। ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହୁଏ। ହ୍ରଦ ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେଥିରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭଲ କରି ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ତରଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ହ୍ରଦରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତରୂପକ ହ୍ରଦରେ
विषय रूपक पथर पड़ी तरंग सृष्टि करे। तापरे ସେହି तरंग धीरे धीरे समस्त अंतकरण को परिव्याप्त हुए। पथर मध्य दुई प्रकारर अछि। बाह्य जगतर पथर अछि, पुणी मन जगतर संस्कारु जो स्फुट उठुछि ताहा द्वारा मध्य तरंग हुए। एही तरंग जे पर्यंत थाए से पर्यंत आम मानक मनर सक्रिय अवस्था थाए। तरंग गुडी को वृत्ति कहा जाए। वृत्ति जे पर्यंत थाए से पर्यंत मन संपूर्ण रूपे स्थिर होई पारे नाही। मनर स्वभाव ही एहीपरि जे सर्वदा से तरंगायित होउछि। जग कौन करे? जग एही तरंगटी को स्तब्ध करिवार चेष्टा करे। इंद्रिय गुडी को विषय ठारू निवृत्त करे। फलरे विषय आउ सेथिरे आघात सृष्टि करि पारे नाही। एही भावे केवल बाह्य जगत नुहे, अंतर्जगत मध्य ढेउ भड़ी क्रियारू निवृत्त हुए एवं मन धीरे धीरे संपूर्ण निस्तरंग हुए। मनर एही निस्तरंग अवस्था को कहा जाइछि चित्तवृत्तिर निरोध। जोगी मानक मतरे एही चित्तवृत्तिर निरोध हेले सत्य वा तत्व प्रतीत हुए। साधारण दृष्टांतरू आमे माने बुझू, जल जेतेबेले ढेउ हुए सेतेबेले जलरे प्रतिबिंबित वस्तु को ताहा विकृत करे। जल स्थिर हेले वस्तुर प्रतिबिंब सेथिरे स्पष्ट प्रकाश पाइब। सेहीपरि चित्तह्रद को निस्तरंग कले सत्य सेठारे अविकृत होई प्रकाशित हेब। एहा ही जोगी मानकर अवस्था। ज्ञानी मानकर मध्य एही अवस्था होई पारे। विषय मन को सेतेबेले तरंगायित करे जेतेबेले आमे माने विषय को ग्रहण करू। मु एठारे अछि, अन्य देशरे केते कोन घटुछि सेथिरे मोर मन तरंगायित हेउनाही। अथवा मु जेतेबेले आखि बंद करी रहे सेतेबेले केते जगारे केते कोन वर्ण वैचित्र फुटी उठुछि सेथिरे मो मनरे कौनसी तरंग सृष्टि हुए नाही। विषयर सहित कौनसी संपर्क न रहिले विषय तरंग सृष्टि करि पारे नाही। जोगी कहन्ति एही संपर्करू मन को विच्छिन्न करिदेले विषय आउ आम मानक मनरे तरंग सृष्टि करि पारिब नाही। ज्ञानी कौन करन्ति? से जगत रूपक वैचित्र को मिथ्या बोली बुझिबाकू चेष्टा करन्ति। ताहा बुझी पारिले जागतिक घटनारे मन क्षुब्ध हेब नाही। घटना जहाँ भी घटू से निजर समवस्थारे स्थिर रही पारंती। समर प्रतिशब्द हेउछि ब्रह्म। ब्रह्मरे मनर दृढ़ स्थिति हेबा अवस्थार नाम समाधि। वर्तमान एठारे प्रश्न थिला जे एही समाधि परे फेरी आसिबा संभव कि नुहे। एही प्रश्न उठिबार कारण होउछि जगत रूपक जो भ्रांति ताहा सेतेबेले ही संपूर्ण दूर होई पारे जेतेबेले ताहार कारण संपूर्ण दूर हुए। कारण रहिले सेथिरु पुणी कार्य उत्पन्न हुए। बीज रहिले सेथिरु अंकुर बाहरे। बीज शून्य करिदेले आउ अंकुर हुए नाही। एथिपाई कहा जाए निर्बीज समाधि, जेउठारे पुनराय अंकुरित हेबार शक्ति आउ रहिब नाही। एही अविद्यार बा मायार शक्ति को एपरि भावरे दूर कर दिया जाइछि जे तार आउ व्यवहार हुए नाही। ताहेले ब्रह्मज्ञ पुरुषंकर व्यवहार किपरि देखा जाए? तार उत्तर रे ठाकुरे कहउछन्ति जदि व्यवहार न होंता ताहले किए खबर देव? जिए अनुभव करिसन्ति से ही अनुभूत तत्वर वर्णना करि पारिबे। सुतरां ब्रह्मरे विलीन होई गले ब्रह्मज्ञान किपरि वस्तु ताहा कहिबा पई कौनसी लोक रहंती नाही। अनुभव करिया परे फेरी आसी केही जदि ताहा न कहि पारे ताहले ताहार प्रमाण कौन? एथिपाई कहा जाइछि जे समाधिरु केही न फेरिले ज्ञानर उपदेश किए देबे? पुणी उपदेश देवार जदि केही न थांती सहस्र शास्त्र रे लेखा थिले मध्य ताहार कौनसी मूल्य नाही। कारण सही वस्तु आम मानकर अनुभवर विषय नुहे। शास्त्र रे एहाकू आचार्य भाव कहा जाए। जो आचार्यों निकटरे शिक्षा पाइछि तांकर ही ज्ञान होइछि। आचार्य शंकर कहिसन्ति युक्ति द्वारा तथा अनुमान द्वारा कहा जाई पारे जे
ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହୋଇଗଲେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବାଧିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରୁ ଲୋକେ ଫେରନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଯୁକ୍ତିପୂର୍ବକ ଦେଖିଲେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ନା, ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଫେରିବାର ସୂତ୍ର ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଅହଂବୋଧ। ସେହି ବୋଧ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ସୂତ୍ର ବା ମାର୍ଗ ଧରି ଫେରି ଆସିବେ? କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ବ୍ୟବହାରର କଥା ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି। ବେଦାହମ ଏତଂ ପୁରୁଷଂ ମହାନ୍ତମ। ଏସବୁକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧ, ଅତଏବ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୁଏତ ଥରେ ମାତ୍ର ସେହି ସମାଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଛିନ୍ନମୂଳ ଲତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆହୁଏ। ଲତାର ମୂଳ କାଟିଦେଲେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଥାଏ, କେବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯାଏ। ଠାକୁରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସମାଧି ପରେ 21 ଦିନରେ ଶରୀରପାତ ହୁଏ। କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଅଭିମାନ ନ ରହିଲେ ଶରୀର କାମ କରେ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମାଧି ପରେ ସାଧାରଣ ଜୀବର ସତ୍ତା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅବତାର କଳ୍ପ ପୁରୁଷମାନେ ଲୋକକଲ୍ୟାଣ କାମନା ରୂପକ ସୂତ୍ର ଧରି ବ୍ୟାବହାରିକ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏହି ଲୋକକଲ୍ୟାଣ କାମନା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ତାହା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ହିଁ ଜ୍ଞାନମୟ। ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ବାସନା ଥିବାରୁ ଅବତାର ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଗୋଟିଏ ବୀଜ ରହିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ବୀଜସୂତ୍ରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ପୁଣି ଜଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ନିଜେ ଦେହଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ତଥା ଅବତାର ରୂପରେ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ତ୍ୱତ୍ୱସ୍ୟଃ ଜନ୍ମସ୍ଥିତି ସଂୟମାନ ବିଭଃ ବଦନ୍ତି ଅନିହାତ ଅଗୁଣାତ ଅବିକ୍ରିୟାତ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମଠାରୁ ଏହି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟ। ତୁମର କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ବିକାର ନାହିଁ। ତୈଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମାଣି ନ ବିରୁଧ୍ୟତେ ତ୍ୱତ୍ ଆଶ୍ରୟତ୍ୱାତ୍ ଉପଚର୍ଯ୍ୟତେ ଗୁଣୈଃ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ଗୁଣର ଧର୍ମ ତୁମ ଉପରେ ଗୌଣ ଭାବରେ ଆରୋପ କରି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବରେ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇଛି। ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ୱରୂପତଃ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ବିକ୍ରିୟାଦି ଆରୋପିତ ହେଉଛି। ଏହା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଖୁବ୍ ସରଳ କରି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ 7 ମହଲା ଉପରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରେ। ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ? ଅବତାର। ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ, ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ରାଜପ୍ରାସାଦର 7 ତାଲାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଅବତାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ସୁତରାଂ ସେ ସମାଧି ପରେ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି। ଠାକୁରେ ପୁଣି କହିଲେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ? ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାର ମୁଁ ରଖିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାର ମୁଁ ମାନେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର କେବଳ ସେତିକି ଅହଂ। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଶୁଦ୍ଧ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେଉଁ ମୁଁ, ସେହି ମୁଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ମହିମାଚରଣ ବୁଝିପାରି କହିଲେ ଠିକ୍ ତ, ତାହା ନହେଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ କିପରି? ଯଦି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ କିପରି? ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯିଏ ସଂଶୟାତ୍ମା ସେ କହିବ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ମାତ୍ର। ବିଶ୍ୱାସୀର କଥା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ନଥିଲେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ।
ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତିକି ମାତ୍ର କୁହାଯାଏ ଯେ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେ ବୁଝିବ, ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେ ସଂଶୟାକୁଳ ହେବ। ସଂଶୟକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଖ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ନାରଦ, ହନୁମାନ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ପରେ ଭକ୍ତିର ମୁଁ ରଖିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପୁଣି ନାରଦ ଆଦି ଭକ୍ତଗଣ ଭକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରେ ଚରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପରେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଏମାନେ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କିପରି ରଖିଲେ? ଏଠାରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସମାଧି ପରେ ଯେ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଫେରିଆସନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନୁଭୂତି ପରେ ଲୌକିକ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।